पींग नमो बुधाई जय गुरुदेव। कंशी टीवी वालों पेश किया जा रहा सांझिया विचारां अज का एपिसोड। मैं हाज़र हाँ धर्मचंद मेहे और मेरे सहयोगी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी भी हाज़र हैं। पिछले हफ्ते कुछ खास वजह करके वो नहीं आ सके थे, पर आम तौर पर मेरे नाल ही होंगे। बहुत रेयर चांस ने जो असीं इकल्ले होइए, नहीं तो साडी जोड़ी पक्की है। मैं अपना अज का एपीसोड शुरू करने तो पहला एक दो गल्लां तुहानूं साझियां करनियां चाहुंदा। मैनू लास्ट वीक एक दिन दे विच कोई 22 या 23 टैलीफोन आए, कुछ इत्थों कुछ नाल दे मुल्कां तो। जिहड़ा साडा साझियां विचारां प्रोग्राम है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ कोई ना कोई मुद्दा लैके आउने। उस मुद्दे दे विच असीं कुछ जानकारी देनी हुंदी है, कुछ लोकां नूं आगाह करना हुंदा है। जिहड़े साडे कॉलर हन ओह भी उस जानकारी च वाधा करदे। जिद्दां फकीजन चौहान जी साडे रैगूलर साडे नाल सांझ पाउंदे हर प्रोग्राम ते, और उस इशू ते वो प्रपेयर होकर आते। वो बाद उन्हें होर जानकारी पेश करनी होंगी, बहुत वधिया करते। जां डॉक्टर जां अपने श्री मान साहब लंडन तो, वो भी हमेशा ही अपनी गल नूं तैयार होकर आते। क्योंकि जदों कोई सवाल जवाब का कोई प्रोग्राम हुंदा, उन्हां दा मसला होर आ, जो बंदा सवाल वाले रेडी हुंदा। मैं लास्ट वीक बहुत कुछ करना चाहता सी, पर इन्वायरमेंट ने कुछ इदां दी कारवट बदली कि मैं जो जानकारी मैं करनी चाहता वो मैं नहीं कर सकिया। क्योंकि मैं इस गल को एक्सैप्ट करदा कि मैं होस्ट हाँ। जो बंदा होस्ट हैगा, मैं अपने वालों पूरी कोशिश की, क्योंकि कई बार इदां हुंदी है तुहाडी जिहड़ी दिमागी सिचुएशन हुंदी आ, यह एक नैचुरल गल है कि किसी भी इंसान का जिहड़ा सोचण शक्ति हमेशा इक्को जिही नहीं रहिंदी, उतरा चढ़ाव होंगे। कई बार बंदा बहुत वधिया सोच सकता, कई बार बंदे का दिल नहीं करता। एग्जाम्पल दे देवां तुहानूं मैं, कई बार तुसीं पढ़दे आ, तुसीं बहुत कोशिश करते हैं कोई आर्टिकल पढ़ने, लेकिन पढ़िया नहीं जा रहा। जे पढ़िया जा रहा तो थोड़ी समझ नहीं पै रहा। कई बार होंदी है तुसीं बहुत थोड़ा टाइम पढ़ते हैं, लेकिन जो तुसीं पढ़ते हो थोड़े दिमाग च अंदर तक रहिंदा है। ये जिस्म दी एक परेशानियां तो होर बहुत हुंदियां ते, पर उस प्रोग्राम मैं किया, मैं आप उस प्रोग्राम तो बहुत संतुष्ट नहीं। पर इदां दी भी नहीं गल भी कोई असीं बिल्कुल कोई कंध ढा दी। तो बहुत सारे लोगों ने जिहड़ा मैनूं हौसले दिते भी कोई भी तुहाडी नहीं सी गलती, ये कोई गल नहीं। मैं तो ये नहीं एडमिट करता गलती। प्रोग्राम करते हैं, कभी प्रोग्राम वधिया हो जाता, कभी प्रोग्राम उस लैवल पर नहीं रहिंदा। और मैनूं खुशी इस गल दी होई कि तुसीं धर्मचंद दे प्रोग्राम के म्यार नूं जाणदे हो। मैनूं तकरीबन हर कॉलर ने यह कहा कि तुसीं प्रोग्राम जिहड़ा कीता अपने म्यार नूं बरकरार रखो। यही गल मैनूं बहुतिआं ने कही, और मैं सारा प्रॉमिस करदा कि जिहड़ा म्यार साडा हैगा, क्योंकि असीं प्रोग्राम प्रपेयर करके आउने और रेडी होके आउने। तो बाकी जदों सानूं कोई शाबाश दिंदा तो भी सानूं मिलदा। जदों कोई बंदा ये कहंदा कि भी प्रोग्राम च वो मिठा नहीं सी जिहड़ा वो एक्सपैक्ट करदे सीगे, कदी कदी इदां हो जाती है। तो असीं बाबा साहब के मिशन ते जां भगवान बुद्ध के रास्ते ते प्रोग्राम पहलां भी कीते आ और गाहां भी करांगे, वधिया करांगे। तो बाकी कोई डिसपॉइंट होने वाली गल नहीं हैगी। बाकी अज का जिहड़ा शो हैगा, सब तो वड्डी गल डॉक्टर साहब यह है कि मैनूं बहुत सारे उन्हां बंदियां दे फोन आए जिन्हां नूं मैं जानदा नहीं। पता नहीं कित्थों कित्थों उन्होंने नंबर लिया। कई तो बंदे थोड़े सर्कल के होंगे आ, थोनू पता होंदा भी ये थोड़े सर्कल के बंदे आ, जां थोनू पता जिहड़ा थोनू नहीं लाइक करदा थोनू पता होंदा। लेकिन इस बारी प्रोग्राम मैनूं इटली तो फोन आए, मैनूं जर्मन तो फोन आए, मैनूं हॉलैंड तो फोन आए। सारे तो जानी वो सारे बंदे जी उन्होंने मैं जानता नहीं सी। चंगी गल है, साडा ऑडियंस बहुत इत्थों ये समझदा कि साडे जिहड़े प्रोग्राम आ वो देखे जाते बहुत रूह नाल। ते मैं उन्हां सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्नवाद करदा। और खास तौर पर मैं इस करूँ धन्नवाद करदा तुसीं साडा जिहड़ा मैनूं ये दस्सिया कि भी गलत की हो रहा तो सही की हो रहा। इत्थों भी ये भी पता लगदा है भी बहुत सारे प्रोग्राम नूं क्लोजली देखदे हैं। बिल्कुल देखते हैं, साडे दोस्त आ सारे। तो चलो आप अज ये तो इन्नी की गल सीगी। बाकी मैं इत्थे लिया सी कुछ गज़ल से गज़ल में नहीं, वो तो मैं एक स्थाई पढ़नी है कि हालात इक्को जिहे नहीं रहिंदे कदी भी। उम्र जलबों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं। बिल्कुल। उम्र जलबों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं, चश्मे साकी से पियो जां लबे सागर से पियो, बेखुदी
आठों पहर हो ज़रूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पर आ सकती है, नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਵੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਾਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ endorse ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਟ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਫਰੰਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਨਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਐਂਡ ਸੇਮ ਵਿਦ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਇਨਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ NSPCC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਮੋਰ ਪੀਪਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਐਮ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੀ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਘਟਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਚਾਂਸਸ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਓ 4 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਬੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਲਮ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਮਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਨਾ ਨਨ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰੋ ਫੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣੀ ਧਮਕਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਠ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਖਾਣੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਪੀਆ, ਨਿੰਬੂ ਪੀਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮੂਰਖ ਆ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜੀ ਗਊ ਦਾ ਪੀ ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਗੋਹਾ ਖਾ ਲਓ, ਗੋਹਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੈਟਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਐਂਗਰੀ ਇਨ ਦਿਸ ਵਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਅਤੇ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਅਸ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਰਥ ਦਾ ਉਧਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਇਰ 3 ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੱਗਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 33 ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ 42 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ 65 ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੋਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਲੈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲਾਇਡ ਨਾ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪਵੇ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਘਰ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ IT ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਕਅਪਸ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਕੁਆਇਟ ਬਿਗ ਟਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ NHS ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਸੌਲੀ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 13 ਬੰਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਗਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਯੈਸ ਯਾ ਸੋ 25% ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ 25% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣੇ ਦਾ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕੀਪਸ ਹਾਂ ਦ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾਈ ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕੀਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ ਈਵਨ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲਕ ਰੱਖਤੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕੋਟਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਂਸ਼ੀ TV ਆ ਬਿਲਕੁਲ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਏ 4-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਨ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੋਸਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਚੇਂਜ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਫਿਰ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੀਡਰੀ ਹੈ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਕਵਰ ਇਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦੂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਭੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗਰੰਟੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਲੱਭੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਟੀਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਮੋਟਰ ਭਰ ਕੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਫਰਮ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋੜਿਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗੋਲਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਆਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਆਜੂ ਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਤੇ ਜੁਗ ਗਿਆ, ਮਿਟਾ ਨਾ ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ, ਕਰ ਕਾ ਮਨ ਕਾ ਡਾਰ ਕੇ ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਵਜੇ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਅਰਦਾਸ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਿ 100 ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿ 200 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ 100 ਪਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੈ ਵੀ 100 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਿ 200 ਦਾ, ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੱਕੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਪਾਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਗੇਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਚਲੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਆ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ
ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥਿੰਕ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਛੋੜ ਲਾ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੌਰੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੀ ਬਰਨਮ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਘਟਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜਲਦੀ ਖੋਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜਾਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ 21 ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ, ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੌਤ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਤ ਹੋਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਸਾਰ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ
ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੰਸਾਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਾਤੀ ਭੈੜੇ ਖ਼ਵਾਬ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੱਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਫਿਕਰ ਬੁਖਾਰ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੁਕਾਈ ਲੋਕੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੁਕਾਈ ਲੋਕੋ, ਬੰਦ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਜ ਉਧਾਰ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਲਾ ਇਲਾਜ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਧਰਮ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸਰਕਾਰ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੰਸਾਰ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਲਾ ਇਲਾਜ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੀ ਨਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इजाज़ बोल रहा। मैं बड़ा टॉपिकल तुसी देखो है जिहड़ा तुसी नज़म ही पढ़ी है, गल्लां हो रही ने कोविड-19 दियां, ते वो ख्याल सी कि सर्दियां होणगियां ते मर्ज कुछ घट होएगा, लेकिन वो सर्दियां होने की वजह दोबारा वो अपसर्ज हो रहा है। तो वो कल मैं वो प्रेजिडेंशियल इलैक्शन की डिबेट सुन रहा था, तो जो बाइडन कहना कि 2 लाख बंदे मर चुके हैं, तो अमरीका का प्रेजिडेंट जिहड़ा कोई स्टैप नहीं लै रहा। वो एक दवाई उन्होंने रेमडेसिविर किया है कि वो कुछ असरअंदाज हो रही है, लेकिन कोई प्रूवन वैक्सीन अजे तक नहीं होया। तो बिल्कुल है सही तुहाडे एक कल कह रहे सन प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर, तो बड़ी है प्रिवेंशन की बड़ी जरूरत है। जिन्ना भी असीं एहतियात करांगे वो इस बीमारी तो बचा जा सकता है। तो मतलब जिन्नी भी फैल रही है सर्दियां आने की वजह नाल होर ज़्यादा अपसर्ज हो रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ जब तक वैक्सीन कोई प्रूवन वैक्सीन नहीं होता तो तक बीमारी खत्म होने का कोई इम्कान नहीं है। थैंक यू। हेलो, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच इजाज़ साहब। अच्छा, आप गल करते सी कि एक कल की खबर आ, एक तो हुंदा लॉकडाउन, बाद च रिटायर लाते, एक नवा लफ्ज़ आया फायर लॉकडाउन। फायर लॉकडाउन, अच्छा जी। मतलब ये बाकियां नालों ज़्यादा सख्ती वाला काम सी। उदों ही बाहर जाना जो घर च अग लग जाए। बिल्कुल। ये एक इदां दा डायलॉग बनाया बई तुसीं एमरजेंसी विच बाहर जाओ, नहीं तो घर रहो। इन्नी गंभीर समस्या जिद्दां गल चौहान साहब ने कही है कि आसवंद रहना चाहिए, इलाज सरकारां लभ रही लभ लैणगियां। बहुत वधिया गल जल्दी लभण गल लोकां विच जिहड़ी एक फिक्र पैदा करना बहुत जरूरी आ, ताकि लोग जिहड़ी सही सिचुएशन उत्थे एक्ट करना। ऐसे की हो रहा, मैं मास्क इस करके ला रहा क्योंकि तुसीं पसंद नहीं करते मैनू, उस तो बिना मैं समझ नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैनू लोड़ आ, मैं इस करके कर रहा ताकि मैनू कोई फाइन ना कर दे, जां मैनू दुकान के अंदर नहीं जान देना। मैं बहुत सारे मास्क लाने देखिया तो उन्होंने जां मूँह नंगा किया, जां नस नंगियां कीतियां, इत्थे थल्ले ठोडी ते लाया, लोकां नूं शो कर लई, जां पुलिस देखे भी तो कहने लगा आ। हथ भी असी जे कोई देखता धो लो, नहीं तो अपनी मर्जी करो। सोशल डिस्टेंस इनू असी बिल्कुल इंपोर्टेंस। मैं दुकानों में जाके देखा, खास करके अपनी दुकानों मैं गोरे ने भी देखिया, यानी कोई जी जिद्दां दी प्रिकॉशन कोई भी थानू प्रिकॉशन दसी जाती है, कोई भी सिस्टम तुसीं मैनूं कहने कि आ काम ना करियो।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ 2 ਜੇ ਮੈਂ 3 ਰਹਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ 1.5 ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲਿਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਪ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਜੋ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਰਾਏ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਸੋ ਕੀ ਹਾਲ? ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਡ ਟੂ ਵਰਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਵੀਰ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੋ ਸਾਹ ਲਿਖੇ ਆ ਉਨੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਹ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸੋਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। NHS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਭ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੀਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ 100 ਬਣਦਾ। ਓਕੇ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ देयर ਬੈਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ WhatsApp ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ GP ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਕ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜਾਹਲ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਮਰਨ ਦੀ, ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੈਰੀਬੀਅਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਡਬਲ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ BCG ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਲੂ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ देयर ਬੈਸਟ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਰਗੀ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸ਼ੀ TV ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਪੋਤੇ ਆ, ਭਤੀਜੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੋ ਰੌਂਗ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੰਸ਼ੀ TV ਇੱਕ ਓਪਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨੋ ਬਧਾਈ।